जिन्नी को मेरी समझ सी, जिन्ना को मैं लोगों को सुनिया सी, क्योंकि सत संगत साडे धर्म के बहुते जिहड़े कर्म ने ना वो सिर्फ बाहरी दिखावे ते डिपेंड होंदे ने, बाहरी दिखावे ते खड़े होंदे ने। इस करके जिहो जिहा तुसीं अज करोगे ना, उहो जिहा अगों तुहाडे साडे बच्चिआं ने सिखना ते उन्हां ने करना है। इस करके धर्म की जिहड़ी एक न्यारी सोच बाबे नानक ने दिती सी, इन्हां कायम रखना बड़ा जरूरी है। जे उस न्यारी सोच को मार दोगे ना, फिर जिहड़े बच्चे अज गुरुद्वारे विच आण तो आकी ने, अज तो कोई तुहानूं टावां टावां मिल जाता है बच्चा, चलो मापे आते हैं बच्चा भी आ गया, उनके जहन में एक ख्याल है भी चलो गुरु घर में मत्था टेक आइए। पर चेते रखना आने वाले समय के अंदर तुहानूं गुरुद्वारे जिहड़े ने वो नौजवान बच्चियों तो खाली ही नजर आएंगे। पर बड़े गंभीर विषय भी असीं कभी इस चीज़ बारे बैठ के चिंतन किया है। मैं बेनती करदे हां जिहड़े बचन आपां साझे कर रहे हैं सतगुर की पावन बाणी विचों, कि कभी आपां बाणी दे विचों इस गल का चिंतन किया है, बैठ के विचार की है भी चलो आओ आपां मिल के बैठिए, भी सोचिए भी गुरु घर के अंदर संगत को किवें जोड़िया जाए, संगत को किवें गुरु घर लिआंदा जाए, खास करके बच्चियों को किवें गुरु घर नाल जोड़िया जाए। साध संगत जी साडा एको ही जवाब आएगा भी असीं कभी ऐसा यत्न, कभी ऐसा चिंतन किया ही नहीं। हाँ, साडे चिंतन बड़े ने, बहुत कुछ असीं सोचने हैं भी इस गुरपुरब से जथा किहड़ा बुलाना है, इस गुरपुरब से लंगर किहड़ा करना है। पर मैनूं माफ़ कर दिया जी, जिन्नी देर तक सुर दिल दे विचों बाहर नहीं निकलेगी। गुरु नानक पातशाह जी ने एक सवाल किया सी जोगियां, जदों सतगुर सुमेर पर्वत पर गए ना, धन गुरु नानक पातशाह जी जोगियां दे नाल मुलाकात हुई, तो जिहड़े जोगी सन, जोगियां की सोच अज भी यही है कि जिहड़ा परमात्मा है वो संसार दे विचों, समाज विचों नहीं मिलेगा, वो किसी मंदिर विचों नहीं मिलेगा, किसी गुरुद्वारे विचों नहीं मिलेगा, किसी मस्जिद विचों नहीं मिलेगा। परमात्मा की तुहानूं खोज करनी पैनी है, योग माते कहता है। तो कित्थे खोजोगे परमात्मा नूं? जोगी कहते हैं परमात्मा उत्थे लभेगा जिथे संसार के मनुख की वसो नहीं है। भाव वो किसी जंगल विचों मिलेगा, किसी पर्वत पहाड़ियां तो मिलेगा। यही कारण है योग मत के धारनी जिहड़े लोग ने वो परमात्मा की खोज जंगल बियाबानां विच करदे ने। सतगुरु गुरु नानक पातशाह जी जोगियां नूं जदों मिलते हैं, मुखातब होंदे ने, तो सतगुरु गुरु नानक पातशाह जी नाल एक बड़ी वड्डी उन्हां दी चर्चा होती है, एक बड़ी वड्डी डिबेट्स होती है, जिस डिबेट्स को अमृत बाणी दे विच क्या है सिद्ध गोष्ठ। साडे विचों बहुतिआं ने शायद ना ही पहली बारी सुनिया होवे। गोष्ठ का मतलब होता है चर्चा, डिबेट्स करनी, जो आपस में बैठ के किसी चीज़ को वाचिया जाता है, जो का चिंतन किया जाता है। डिबेट से वाली नहीं जी तुम अज न्यूज़ चैनलों पर देखते, एक पासे मुसलमान बिठा दो, दूजे पासे हिंदू बिठा दो, तो लड़ाओ इन्होंने आपस में। वो कहता तेरे धर्म ने किया, वो कहता तेरे धर्म ने। डिबेट्स होती है चंगियाइयां लिए। डिबेट्स विचों हमेशा पॉजिटिव चीज़ां निकलनियां चाहिए। जे डिबेट्स विचों विचार चर्चा के विचों नैगेटिव चीज़ां कटोगे तो कभी कामयाब नहीं होगे। खामियां लभणियां चाहिए ने, जरूरी ने, पर खामियां को प्रगट नहीं करना चाहिए, उन्हों का चिंतन करके उन्होंने दूर करना चाहिए। सतगुरु गुरु नानक पातशाह जी को सवाल किया, जो साहब ने आख्या ना भी तुसी जंगलों में की कर रहे हो, तुसी घर काट क्यों छड्डिया है। इस सारी चर्चा तो बाद हुण उन्होंने वेख्या भी इस इंसान ने सानू सवाल तो बड़े किए ने, पर जिहड़े राह ते असीं पए होए उस राह ते भी पिया होया, इन्हें भी आ
कपड़े पाए हुए ने उदासियां वाले, ये भी जंगलों बियाबाना के विच तुरिया फिरदा है। क्यों ना हुण आपां इहनूं सवाल करिए भी तू जे ये गल मनना है, जे तुसीं कह रहे हो भी परमात्मा रब तुहानूं इत्थों नहीं मिलेगा, तो तुसीं फिर जंगल विच की कर रहे हो? तुसीं इन्हां बियाबाना विच क्यों भटक रहे हो? धन गुरु नानक पातशाह जी ने जिहड़ा सवाल किया साहिब की बाणी विच दर्ज है। पातशाह जी कह लगे किस कारण ग्रह तजिओ उदासी, वो किहड़ा कारण है भी तुसीं उदासी बन गए, तुसीं घर घाट छड्ड दिता है। तुसीं सानूं कह रहे हो हे नानक जी तुसीं भी दसो ना किस कारण ग्रह तजिओ उदासी, किस कारण यह भेख निवासी, क्योंकि जिहड़ा भेख तुसीं धारण किया यह भेख ही साडा है। तुसीं भी उदासियां वाले कपड़े पाए ने, असीं भी उदासियां वाले कपड़े पाए ने, फिर तुसीं साडे नालों वख किवें हो गए? किस वखर के तुम वणजारे, तुसीं सानूं पुछ लिया है कि क्यों जंगलों विच, ते असीं तुहानूं दस दिता कि साडी खोज परमात्मा लई है, साडी खोज रब लई है। हुण तुसीं भी दसो भी तुसीं क्यों भटक रहे हो जंगलों दे विच? किस वखर के तुम वणजारे, तुसीं किस व्यापार लई जंगलों विच आए हो? तुहाडा की मनसा है? तुहाडे मन के अंदर किहड़ी गल चल रही है? साडे नाल साझी करो। किस वखर के तुम वणजारे, क्यों कर पार लंघावो पारे। ते जिहड़े तुहाडे नाल जुड़े हुए ने, इशारा किया भाई प्रधाने वाल, इहो जे जिहड़े तुहाडे नाल जुड़े हुए ने उन्हां नूं तुसीं किवें संसार तो पार लैके जाओगे? तो गुरु नानक पातशाह जी ने बहुत प्यारा जवाब दिता। साहब कह लगे गुरमुख खोजत भये उदासी, जोगी जी से तुहाडे तरह रब नूं खोजण लई जंगलों में नहीं भटक रहे। सानूं तो मिल गए, सानूं तो मिले हुए है, असीं तो उहनूं अपने हिरदे विचों खोज लिया, जिन्हों सतगुर की बाणी कहती है बंदे खोज दिल हर रोज। बंदे अपने अंदरों खोज, तेरे अंदर ही बैठा हुआ है, वो किते बाहर नहीं है। साध संगत समझण का एक तरीका देखो, तुसीं समाज में विचरदे हैं, ऐसा नहीं है भी कोई गलतियां तुहाडे कोलों हुंदियां ने मेरे कोलों नहीं हुंदियां, मेरे कोलों भी हुंदियां ने, तुहाडे कोलों भी हुंदियां ने। भुलण अंदर सब को आ भुल गुरु करतार। बंदा गलतियां तो सीखदा है, उन्होंने अपने जीवन में समझ के उन्होंने प्रेरणा लैके चंगियाइयां वाल मुड़दा है। पर ध्यान देना, जिस वेले असीं संसार में कोई ऐसा कर्म करने जिहड़ा ते बंदा सूझवान है, जिहदे अंदर चिंतन चलदा है, उहदी गल कर रहे हैं। हर बंदा इत्थे नहीं खड़ा होंदा। कई ऐसे मूर्ख होंदे ने जिहड़े सोचते ही नहीं, उन्होंने जिस पासे ला दे, क्योंकि उन्होंने मानसिकता में कोई दूजी गल होंदी नहीं। पर आम इंसान जो जीवन के विच कुछ गलत करता है, तो गलत करने तो पहले उनके अंदर एक चिंतन चलता है, एक चिंतन। ध्यान देना, उस चिंतन के अंदर दो तरह की थॉट्स होंदियां ने, दो तरह दी विचार होंदियां ने, मैं करा कि मैं ना करा। ये जिहड़ियां दो तरह दी विचारां उनके अंदर पैदा हो रही हैं। जे ते तुसीं आखो भी नहीं बंदा माड़ा है, तो ख्याल करियो कि सच में ही नैगेटिव या परमात्मा अंदर ना हो, फिर तो अंदर एक कोई गल चलनी चाहिए भी बस कर लो, किसी का माड़ा करना है, किसी नाल ठगी करनी है, किसी नाल बुरा सोचना है, सोच लो, कर लो, जो कुछ होता है। हुण जिहड़ा परमात्मा का अंश है ना साडे अंदरों, सानूं अंदरों हलूणदा है, हर वेले हलूणदा है, हर वेले सानूं अंदरों रोकदा है। बाबा नानक जी कहते हैं मैं तो उसनूं खोज लिया, वो तो मेरे अंदर है। ते धन गुरु नानक पातशाह जी कहते फिर क्यों जंगलों के विच खाक छाणदे हो, क्यों जंगलों के विच भटक रहे हो? ते बाबा नानक जी कहते गुरमुख खोजत भये उदासी। जोगी जी जिहड़े तुहाडे वर्गे गुरमुख ने ना, हुण बाबे नानक का जवाब देने का तरीका देखो। साहब कहते हैं जिहड़े तुहाडे वर्गे गुरमुख ने, क्योंकि जोगियां को ज्ञान की कमी नहीं है, जोगियां को ध्यान की कमी भी नहीं है, पर उन्होंने कोल एक मार्ग, जिस मार्ग को उन्होंने धारण करना है। क्योंकि बहुते कर्म जिहड़े ने, मैं पहलों आरंभ में बेनती की, साडे समाज में भावें धार्मिक धार्मिक कर्म होण, भावें धर्म तो बाहर के कर्म होण, बहुते कर्म सिर्फ बंदा देखा देखी करता है, बहुते कर्म देखा देखी। खास करके जिहड़े धर्म के कर्म होंदे ने ना, ये बहुते दिखावे ते डिपेंड होंदे ने।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਬਾਬੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਢੁਕਦੇ ਨੇ, ਹੈਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗ ਨਾਨਕ ਕੋਟਨ ਮੈਂ ਕਿਨਹੂ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਪਛਾਨਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਡੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਗਮੀ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜਾ ਮਤ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਡੀਜੇ ਚੱਲਣੇ, ਨੱਚਣਾ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਣੀਆਂ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ 3 ਵਜੇ 12 ਵਜੇ ਬਰਾਤ ਨਿਕਲਣੀ ਤੇ ਪੱਬਾਂ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਣੀਆਂ ਤੇ 3 ਵਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਸ ਹੁਣ 10 ਮਿੰਟ ਲਾਓ, 10 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰੇ ਦਵਾ ਦਿਓ, ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਰਹੇ ਸੋ, ਨੱਚ ਰਹੇ ਸੋ, ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਕਰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਨੰਦ ਤੋਂ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 10-15 ਮਿੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਲਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਫਿਰ ਉਹ 10-15 ਦਿਨ ਟਿਕਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਕਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੋਰਸ ਦੇ ਕੇਸ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਝਗੜੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸ ਬੇਨਤੀ ਵੱਲ ਆਵਾਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜਤ ਭਏ ਉਦਾਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜਤ ਭਏ ਉਦਾਸੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੇ ਤਾਈਂ ਭੇਖ ਨਿਵਾਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਵਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹਾਂ ਆਹ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚ ਕਿਤੇ ਅਲੋਪ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲ ਹੈ ਨਾ ਕੂੜ ਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਰਹੀ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਉਸ ਪਾਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਰੱਬ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਖੋਜ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਹੀ ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੰਗਲ ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਭਵੇਂ ਮਨ ਕੰਡਾ ਮੋੜੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ, ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਤੀਰਥ, ਦੂਜੇ ਤੀਰਥ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਤੀਰਥ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਗਿਆ, ਰਾਤਰੀ ਪੈ ਗਈ। ਇੱਕ ਨਗਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅੱਜ ਇਸੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਲਈ ਜਾਏ। ਰਾਤ ਦੀਆ ਬਾਣ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕਾਂਗਾ, ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਮਾਤਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਮਾਤਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰਾਤ ਰੁਕਣ ਲਈ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੈਠੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਔਰਤ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਸੀ ਬੜੀ ਸੂਝਵਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਭਟਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੱਚ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਸਾਰਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਨਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਧਰਮ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਝਗੜਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ। ਗੱਲ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਮਾਈਂਡ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਭਾਈ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ। ਝਗੜਾ ਅਸੀਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਥਾਂ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਥਾਂ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਕਰਨੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ,
ਇਹ ਖਾਮੀਆਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 10 ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ 10 ਜੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੌਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 10 ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਗੇ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਸਮਝ। ਹੁਣ ਉਸ ਮਾਤਾ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਭਟਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਸੂਰਜ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਫਰੋਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭਾਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਘੜੀ 2 ਘੜੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੰਘਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੀ। ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀ ਕੋਟਲੀ ਵਿੱਚ ਬੰਨੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਚ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੱਭ ਦੇਣਾ। ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਲੱਭ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਚੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਗਵਾਚੀ ਤੇ ਹੈ, ਲੱਭਣੀ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗਰੀਬਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਸੂਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੂਈ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਸੀਨੇ ਦੀਆਂ 4 ਦਮੜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮੇਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਸੂਈ ਮੇਰੀ ਗਵਾਚ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਲੱਭਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੱਭ ਰਹੀ, ਇੱਥੇ ਗਵਾਚੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਦੱਸ ਸੂਈ ਗਵਾਚੀ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਥਾਂ ਤੇ ਦੱਸ। ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਗਵਾਚੀ ਤੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਮਾਤਾ, ਗਵਾਚੀ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਲੱਭ ਬਾਹਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗਵਾਚੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੱਭਣੀ ਪਏਗੀ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਗਵਾਚੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੱਭਣੀ ਪਏਗੀ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗਵਾਚਾ ਲੱਭਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਰੀਦ ਕਬੀਰ ਮੁੱਲਾ ਮੁਨਾਰੇ ਕਿਆ ਚੜ੍ਹੇ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਨਮਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਬਾਂਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਵੇਰੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਂਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਚੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁੱਲਾ ਮੁਨਾਰੇ ਕਿਆ ਚੜ੍ਹੇ। ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਧਰਮ ਦੇ ਆਗੂ ਮੁਨਾਰੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਅੱਜ ਸਪੀਕਰ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਨਾਰੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ। ਮੁਨਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੂੰ ਮੁਨਾਰਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਚੁਬਾਰਾ। ਅੱਜ ਤੇ ਫਲੋਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, 1 2 3 4 ਫਲੋਰ ਬਣ ਗਏ, 5 ਬਣ ਗਏ, ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ। ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੁਨਾਰੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਮੁਨਾਰੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਂਗ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਰ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਏ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਮੁੱਲਾ ਮੁਨਾਰੇ ਕਿਆ ਚੜ੍ਹੇ, ਸਾਈਂ ਨਾ ਬਹਿਰਾ ਹੋਏ। हे ਮੁਲਾਣੇ ਤੂੰ ਮੁੱਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਵਾਜ਼, ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੁਨਾਰੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਚੀ ਬਾਂਗ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਦੀ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਲਾਲਸਾ ਹੈ ਧਰਮੀ ਬਣਨ ਦੀ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆਣਗੇ। ਜੇ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆਣਗੇ। ਪਰ ਸੱਚ ਹੈ ਮੁੱਲਾ ਮੁਨਾਰੇ ਕਿਆ ਚੜ੍ਹੇ, ਸਾਈ ਨਾ ਬਹਿਰਾ ਹੋਏ। ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਰੱਬ ਬਹਿਰਾ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਰੱਬ ਥੋੜਾ ਬਹਿਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਲੌਜਿਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਬੋਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਟਿਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚਿੰਤਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ।
ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੁੱਲਾ ਨਾਰੇ ਕਿਆ ਚੜੇ ਸਾਈਂ ਨਾ ਬਹਿਰਾ ਹੋਏ, ਜਾ ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਮੰਗ ਦੇ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਤੂੰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬਾਂਗਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲ ਹੀ ਪੀਤਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੁਝ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰ ਟੋਲੇ ਸੋ ਭਰਮ ਟੋਲੇ, ਜਿੰਨਾ ਬਾਹਰ ਭੱਜੇਗਾ ਉਹਨੇ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏਗਾ, ਉਹਨੇ ਭਰਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣਗੇ ਜਿੰਨਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਮੁੱਕੇਗੀ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਜ, ਦਿਲ ਨੇ ਖੋਜ, ਦਿਲ ਖੋਜੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਹੇ ਦੇ ਬੰਦ ਖੋਜਣ ਜਾਈ, ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ, ਤੋ ਹੀ ਸੰਗ ਸਮਾਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਵੀ ਤੇ ਦਿਓ ਨਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੂਹਬ ਮਦ ਜਿਉ ਬਾਸ ਬਸਤ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆ, ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਨਾਲ ਲਾ। ਸੁੰਘਿਆ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਖੁਸ਼ਬੂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੱਸ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਦਿੱਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੱਸ ਕੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਕਰ। ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਆਕਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੇ ਸੁੰਘ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੰਗ ਥੋੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭੜ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਖ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਜਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਟਕਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੂਹਬ ਮਦ ਜਿਉ ਬਾਸ ਬਸਤ ਹੈ, ਮੁਕਰ ਮਾਹੀ ਜੈਸੇ ਛਾਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਨਾ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਖੋਜ, ਜਦੋਂ ਖੋਜੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੇਅੰਤ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਲਿਆ ਬਾਹਰ ਭਟਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਖੋਜੇ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਅਕਸ਼ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਲਏ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਲਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ ਉਹ ਰੱਬੀ ਅਕਸ਼, ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਉਹ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਦਾ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 15 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ 50 ਸਾਲ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਦੀ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਧਨ ਆਪਣਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸਾਧਨ ਆ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਦੀ ਭਾਲ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੰਗਲ ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਭਵੇਂ, ਭਵੇਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਭਟਕਣਾ। ਮਨ ਕੰਡਾ ਮੋੜੇ, ਕਿਉਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਕੰਡੇ ਲਤਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਕ ਛਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਸੀ ਰੱਬ ਹਿਆਲੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਢੂੰਡੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਲੁਕਾਈ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਅਕਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਸਵੇਰੇ ਲਾਲਾ ਰਾਮ ਰਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ
ਜੇ ਉਹੀ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭਟਕ ਲੈ, ਭਾਵੇਂ